बाणी के बोहित चबर तखत छतर दे मालिक पातशाहां दे पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे वड भागी सतसंगी जनों, आप वड भागे हो जो हर रोज़ की तरह गुर इतिहास की कथा श्रवण करन वास्ते सतगुरां दी पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे हो। आप जी ने इस तो पहले प्रसंग दे विच श्रवण कीता है। सतगुरु जी डरौली तो रूपे नगर दे विच पहुंचदे ने। भाई रूप चंद ते भाई साधु जी जिहड़े ने इन्हां ते सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने बड़ी कृपा कीती सी, नगर वसाया सी ते इन्हां ने नवां नगर वसा के अपने घर बना के मन दे विच विचार कीती कि सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह कृपा करन आके इत्थे चरण पाउण ते चंगी गल है। जदों सतगुरु जी पहुंचे इन्हां दा प्यार वेखिया। सतगुरु जी विधि चंद दे नाल बचन करदे ने, विधि चंद जिहड़ा कोई सेवक सानू प्यार दे विच आके चेते करदा है, असीं उहदे तों कुछ लुका के नहीं रखदे। असीं सब कुछ उहनूं दे दिंदे हां, सारियां रहमतां बख्शिशां असीं उहदे ते कर दिंदे हां। ते सतगुरु जी जदों भाई रूपे दे घर दे विच प्रवेश कीता ना, इहदी सेवा नूं वेख के सतगुरु जी इहनूं मंजी बख्शण लगे ते भाई रूपे ने बेनती कीती, सतगुरु जी मैनूं ते अपना दास अपना सेवक ही रहण देवो, मंजी ना बख्शनी करो। सतगुरु जी मैं ते शूद्र जाति दे नाल संबंध रखण वाला। उस वेले फिर सतगुरु जी ने होर रहमतां होर बख्शिशां कीतियां, इनू मंजी बख्शी सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने। इतों फिर सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह अगे जिमें चलते ने, क्यों इत्थे नेड़े ही जोध शाह जिहड़ा सी वो वसदा सी ते जोध शाह दे कोल बहुत सारियां फौजां सन। इस इलाके दे विच सब जोध शाह दा मन दे विच डर धारण करदे सन। ते जिस वेले जोध शाह नूं सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह दे आउण दी खबर लगदी है, इहदी जो घरवाली सी जोध शाह दी, ये किसी सिख दी लड़की सी ते ये जिहड़ा जोध शाह सी इन्हें सिक्खी नहीं सी धारण कीती ते इहदे घर दी दी विचार सी कि जोध शाह सिक्खी धारण कर लवे, गुरु दा सिख बन जावे। बड़ी बारी सतगुरु जी दीयां वडियाइयां करदी रही, पर जदों पता लग्या कि सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह इत्थे नेड़े आए ने, उस वेले फिर प्रेरिया अपने घर वाले जोध शाह नूं कि सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी पातशाह की गद्दी दे छेवें मालक ने, जिहदे ते त्रुट जाते ने उहदा लोक ते परलोक सबर जाया करदा है। इहो जी प्रेरणा दिती। जोध शाह तैयार हुंदा है सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह के दर्शनां दे लई। जिस तरह जोध शाह सतगुरु जी के चरनां दे विच आके नमस्कार करदा है, जिमें इहदे नाल सतगुरु जी बचन विलास करते हैं ते जिमें इनू ये भी गल दसणगे कि जोध शाह असवीं दसवें जामे दे विच आवांगे, उस वेले तेरा असीं उद्धार करांगे, उस वेले तेरे परिवार नूं सिक्खी दी दात बख्शनी करांगे। सो पावन जा सरवण करन वास्ते अपनियां मनबिरतियां नूं एकागर करदे हां।
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆਂ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। चौपाई वस्त्र शस्त्र को जोत सजाए, संग लिए जोधा समुदाय। ਜੋਧਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋਧਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ। अर्पण हित अकोर कर आगे, आयो दर्शन हित अनुरागे। ਤੇ ਜੋਧਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋਧਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। गुर के चरण कमल तारे माथ, गुर के चरण कमल तारे हाथ, होए नमर पुन टेक्यो माथ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਧਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਜੋਧਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਟੇਕਣਾ ਕੀਤਾ। चित्या वो सतगुर गुर कहो, देखत ही प्रसन्न हवै रहो। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨਾ ਜੋਧਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। इक तो डील शरीर बुलंद, जरे जराओ बेभूकन बृंद। ਇੱਕ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਢੀਲ ਡੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਗਹਿਣੇ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। कमल पत्र समायुत लोचन, कृपा कटाखन सोच बेमोचन। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰ ਨੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦੀ ਪੰਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਭਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। सतगुर बूझी कुशल बताई, पुन शस्त्रन की बात चलाई। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋਧਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁੱਛੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਸਤਰ ਆਦਿਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣੀ ਕੀਤੀ। बाहर जुद को चलियो प्रसंग, जैसे भय शाह के संग। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। इत्यादक बाक बिलास, करत रहे विद्या अभ्यास। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਜੋਧਸ਼ਾਹ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਘਰੀ ਦੋਏ ਬੈਠਿਓ ਪੁਨ ਗਇਓ, ਗੁਰ ਕੇ ਭਟ ਹੈ ਦੇਖਤ ਪਇਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਧਸ਼ਾਹ 2 ਘੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜੋਧਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਲਰਨੁ ਚਿਤਾਛੇ ਸਭ ਹੇਰੇ, ਭਇਓ ਆਨੰਦ ਜੋਧ ਤਿਸ ਬੇਰੇ। ਤੇ ਜੋਧਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਵਾਲੇ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਨਿਜ ਡੇਰੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਓ ਜਾਈ, ਲੱਗੀ ਲਗਨ ਗੁਰ ਕੀ ਸੁਖਦਾਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਮੈ ਇਕਾਂਤ ਪਾਏ ਤਿਸ ਦਾਰਾ, ਆਨ ਗੁਰੂ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਹਾਰਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ। ਮੈਂ ਤੁਮਰੇ ਸਿੱਖ ਕੀ ਹਾਂ ਤਨੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਤਮ ਦੀ ਰਗ ਸੁਨਿਆ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਾਤਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਹੀ ਕੇਤਕ ਬਾਰ, ਮਮ ਪਿਤ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਇੱਛਤ ਫਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਰਾਵਰ ਪਿਤਾ ਨਿਕਟ ਸੋ ਜਾਏ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁੱਖ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਨੈ ਸਸੁਰਾਰ ਹੋਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਕੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੁਰ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਨ ਆਪਕੇ ਪਗ ਦਰਸਾਏ, ਕਰੋ ਸਿੱਖਬ ਇਹ ਸਮਝਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੋ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰੋ। ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ੀ ਬੋ ਕਰਕੇ, ਦੀਨਸ ਬਾਰ ਬਚ ਮੁਰਦਲ ਉਚਰ ਕੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੋਹੇ ਬੰਸ ਪੜ ਸਿੱਖੀ ਪਾਵੈ, ਵਧੈ ਜਗਤ ਮੈਂ ਬਹੁ ਬਿਦਤਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੰਸ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਬੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦਸਮ ਰੂਪ ਮੇਰੋ ਜਬ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਪਰ ਪੋਤਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਜੋਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਗੇ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਸਦਨ ਮਝਾਰੇ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਹੈ ਸੰਜ ਸਕਾਰੇ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਸੰਜ ਸਕਾਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ।
तब मैं तुमरो बंस उधारो, बहु बड़ियाई देश बिथारो। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਬੰਸ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਸ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। सुन कर हृदय आनंदत होई, नमो कीन पग पंकज दोई। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। केतक दिन रह कर गुर पास, पत को तज पुन गई आवास। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ। रहो जोध गुर टिग नित आवे, अनक प्रसंगन सुनै सुनावे। ਤੇ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਰੂਪੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। पुरुषारथ सुन सुबटन केरे, मारियो लश्कर शाह कनेरे। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਰਤ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਬਹਾਦਰ ਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सपत हजार सुधासर मारे, गए पगैल बच्चे रण हारे। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀ ਕਿ 7000 ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਉਹ 7000 ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੌੜ ਗਏ ਜਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। 10,000 5,000 बहोरी, रिस कर चढ़ाए हम औरी। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਤੇ 5 15,000 ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਨ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ 15,000 ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ताहां खेत सो कुछ भयो, भाज्यो बच्यो अरेओ मर गयो। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕਮਾਲ ਬਣ ਗਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੋਹੇਲੇ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 15,000 ਤੁਰਕ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਿਆ ਉਹ ਹੀ ਬਚਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਅੜਿਆ ਨਾ ਉਹ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ। जोध शाह सुन बीर बिसाला, कहें जे मैं होवत तिस काला। ਤੇ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ। तुम बल ते कमसान कनेरा, रच संघर को करत नबेरा। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਮਸਾਨ ਦਾ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਰਕਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਰਕਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। तुम समता को करे न कोई, सेवत में जेतो बल होई। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਉਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। श्री हर गोविंद चंद बखाना, जोध शाह तू जोध महाना। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਦੇ
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? हमरो कार पर जब आई उचित तोए को होन सहाई। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਪਵੇਗਾ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਨਾ ਕਰੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। तुरक शत्र हत के जोग राज ते जिन सब छह होग। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਛਤਰੂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਭਲਾ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਅਸੀਂ ਖੋਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। गुरु पीर को लखन मूड़े छित छीनो कर तुरकन कूड़े। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਨੇ ਨਾ ਤੁਰਕ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੀਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਖੋਹ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। सने सने मम सिखवा राजे रचा जंग रिप बचे जो भाजे। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣਨਗੇ, ਉਹ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਤੁਰਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। जो दशा सुन बच सन माने रावर कैबो है फल दाने। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਧਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਦਾਨਾਈ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਦਾਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। चाहो मशक ते गरुड़ बनावो सैल बड़े को गर्द मिलावो। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਗਰੜ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। जंबुक को केहर कर दे हो बड़ मतंग ढिग कीट हतै हो। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਦੜ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਮਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। करो बसामन बसे उजारो कहन मात्र ते सर्व सुधारो। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਜੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਜੜੇ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਉਜੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। इत्यादक नित चले प्रसंग सैना सैत चहत बड़ जंग। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। रहो गुरु ढिग डेरा पाए परम प्रीत ते न बिछराए। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਜੋਧਰਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਦਾ ਜੋਧਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਧਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। दोहरा केतक दिवस बतीत पे तहाँ सिवर को काल। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ देश बदेशन संगतां सुनीत पहुँचे चाल। ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। चौपई अनगन सिखन की बो पीर एक पहुंचत है पाए बहीर। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਏਕ ਵਿਸਰਜਨ ਹੋਤ ਭਿਆਨੈ, ਚਲਤ ਪੰਥ ਗੁਰ ਸੁਜਸ ਬਖਾਨੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧਨ ਸਮੁਦਾਇ ਚਲਿਓ ਨਿਤ ਆਵੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਤੁਰੰਗਾ ਨ ਕਰ ਪਾਵੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਧਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਦਾਰਥ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਵਸਤੂਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਤੁਰੰਗਾ ਨ ਕਰ ਪਾਵੈ, ਬਸਤਰ ਅਜਾਇਬ ਆਏ। ਬਸਤਰ ਅਜਾਇਬ ਆਏ ਅਪੂਰਬ, ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵਸਤਰ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਧਨ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਚਲ ਕਾਬਲ ਤੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਮੈਂ ਧਨੀ ਮਨੁਜ ਸਮੁਦਾਈ। ਤੇ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ, ਬਹੁਤ ਧਨਾੜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਧਨ ਸੀ, ਬੜੀ ਮਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਦੋਏ ਮਸੰਦ ਬਿਲੰਦ, ਨਾਮ ਬਖਤ ਮਲ ਤਾਰਾ ਚੰਦ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਸੰਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਖਤ ਮਲ ਤੇ ਤਾਰਾ ਚੰਦ। ਇਹ ਬੜੇ ਧਨੀ, ਬਹੁਤ ਧਨਵਾਨ ਮਸੰਦ ਵੀ ਸਨ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਿਵਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਭ ਥਾਨ, ਕਰ ਪਦ ਬਦਨ ਪਖਾਰੇ ਪਾਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਭੇਟ ਲਿਏ ਕਰ ਨਿੱਕੀ, ਕਰਨ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰਨ ਜੀ ਕੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲਿਆਏ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਸਨ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਚਾਲੇ, ਜਿਸ ਹਿਤ ਗਮਨੇ ਪੰਥ ਵਿਸਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲੇ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਭਾ ਲਗਾਏ, ਜਨ ਉਡਗਨ ਮੈਂ ਚੰਦ ਸੁਹਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਸੁਰਨ ਮੈਂ ਇੰਦਰ ਸਮਾਨਾ, ਕਹਿ ਜਾਦਵ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਸ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਦਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਦਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਚੌਂਦਿਸ਼ ਕਰ ਜੋਰਤ ਨਰ ਖਰੇ, ਬੰਧਨ ਹੋਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਿਤ ਕਰੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਿਰਦੈ ਗਿਆਨ ਕਾਨੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਬਾਹਿਰ ਕ੍ਰਿਤ ਨਰਪਤ ਜਿਮ ਸੁਆਮੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਅੰਦਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਮਰ ਚਾ ਢੋਰਤ ਹੈ ਖਰੇ, ਅਗਰ ਅਰਦਾਸ ਮੇਵਰੋ ਕਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਵੜੇ ਸਨ ਅਰਦਾਸੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਜਿਤ ਦਿਸ਼ ਕੀ ਸੰਗਤ ਲੈ ਨਾਮ, ਕਰੈ ਬਿਲੋਚਨ ਤਿਤ ਅਭਿਰਾਮ। ਤੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਵੜੇ ਅਰਦਾਸੀਏ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਚਲੇ ਆਏ, ਜਿਨ ਕੇ ਥੂਲ ਦੇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਏ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਬਖਤ ਮੱਲ ਤੇ ਤਾਰਾ ਚੰਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਬੜੇ ਥੂਲ ਸਨ, ਬੜੇ ਭਾਰੇ ਸਰੀਰ ਸਨ, ਇਹ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜੋਰਤ ਹੱਥ ਨ ਆਏ ਅਗਾਰੀ, ਮਨੁਜ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਸਿੱਖ ਪਿਛਾਰੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰ ਸਿਰ ਨਿਜ ਧਾਰੇ, ਹਾਥਨ ਸਾਥ ਪਲੋਸਤ ਪਿਆਰੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਲੋਸਣੇ ਕੀਤੇ। ਤਿਮਹੀ ਸਭ ਸੰਗਤ ਪਰ ਪਾਇਨ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਅਰਪ ਪਾਇਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜੋ ਜੋ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਫਲ ਬਿਲੋਚਨ ਕਰਤ ਨਿਹਾਰੇ, ਨੈ ਤ੍ਰਿਪਤੈ ਹੋਵਤ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਚੌਂਦਿਸ਼ ਤੇ ਕਰੇ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਕੇ ਰੱਖਿਅਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਲਤ ਤੇ ਪਲਤ ਇਸ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਨੇ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੁਗਲ ਮਸੰਦਨ ਕੇ ਜੁਤ ਬੈਸੇ, ਬ੍ਰਿੰਦ ਚਕੋਰ ਚੰਦ ਪਿਖ ਜੈਸੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਲ ਚਕੋਰ ਇੱਕ ਟੱਕ ਵੇਖਦੀ ਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੇਰ ਕੀ ਤਿਨ ਪਰ ਡਾਰੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀ ਸੰਗਤ ਲਖ ਪਿਆਰੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰੇਮ ਨੈ ਥੋਰਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਿਖ ਸਭ ਕੀ ਔਰਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੁਝਿਓ ਬਾਰ ਮਸੰਦਨ ਸੰਗ, ਕਹੋ ਸਕਲ ਜਸ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਤੇ ਬਖਤ ਮੱਲ ਦੋਨੋਂ ਮਸੰਦ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੋਇਆ। ਕੌਣ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਚਲ ਕਰ ਆਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋ ਦਰਸਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਦੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਓ, ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਇਆ।
ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। किदो अपर ही मार्ग आए, तुम ते सुध चाहत है पाए। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। सुनत बखत मल तारा चंद, धुंध मसंद कैत कर बंद। ਤੇ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਤੇ ਬਖਤ ਮਲ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ। कृपा निधान सुनी जय अर्जी, ਭਈ ਜਥਾ ਸਭ ਸੰਗਤ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੋ, ਅੱਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਧੇ ਮਗ ਲਵਪੁਰ ਕੋ ਆਏ, ਹਟਤ ਚਾਹਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਰਾਵਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬੋ ਚਾਹਾ, ਇਸੀ ਹੇਤ ਪੂਰਬ ਤੁਮ ਪਾਹਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਚਾਹ ਸੀ, ਇੱਛਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। ਲਾਉਪੁਰ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਕੀ ਬਾਤ, ਕਿਬ ਦੇਖੀ ਕਈਐ ਬਖਿਆਤ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤਕ ਬਾਹਨੀ ਬਾਹਰ ਪਰੀ, ਕੇਤਕ ਤੀਰ ਬਿਲੋਕਨ ਕਰੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੁਗਲ ਮਸੰਦ ਕਹਿਨ ਪੁਨ ਲਾਗੇ, ਜਥਾ ਪਿਖੀ ਸੋ ਕਹਿ ਤੁਮੇ ਆਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋਨੋਂ ਮਸੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जिस दिन हम लवपुर में आए, तेरा कीन देख शुभ थाए। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਭਲੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਥਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਰਕਨ ਤੇ ਹਮ ਤਬ ਹੂੰ ਸੁਨਿਓ, ਹੈ ਬਕਰੀਦ ਪ੍ਰਾਤ ਕੋ ਭਨਿਓ। ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਬਕਰੀਦ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਕਰੀਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਨਿਕਸੈ ਗੋ ਬਾਹਰ, ਕਰੈ ਨਿਵਾਜ ਸਬਨ ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਰ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰੋ ਕੇ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਗ੍ਰਾਮ ਕੇ ਨਰ ਸਮੁਦਾਏ, ਸ਼ਾਹ ਬਿਲੋਕਨ ਕੇ ਹਿਤ ਆਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਤਬ ਸੁਨ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕੇ ਬਾਤ, ਨਿਕਸਤ ਸ਼ਾਹ ਨਿਹਾਰੋ ਪ੍ਰਾਤ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਤੇ ਬਖਤ ਮਲ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗਾਥਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।